नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकईबा सप्ताह दुई थर आम बस यात्रा करेंगे क्रूड मेंबर एनिकी सरकार बड़ सूचना क्रूड परिचालन निर्देशक डॉक्टर एन थ्रुमल सूचना देते तेज कह प्रत्येक सप्ताह आम बस यात्रा करने निर्देश दी बस यात्रा कर विस्तृत ऑनलाइन फॉर्म माध्यम आम बस प्रत्येक सेवा उपर मतामत संग्रह हो मतामत को आधार कर यथा संभव सेवार उन्नतीकरण कार्य हो सहित यात्री मान समस्त तथ्य भितर पचरा सठिक लगुच कि कौन किए मिसबिहेव कर सबकि चेकिंग हेब तेज कहुच्छे 10 नंबर रूट्रे किड छकु इनफोसिटी 13 नंबर रूट्रे ट्राइडेंट महाविद्यालय केशरी टकी जाए प्रकृत अवस्था परखिब। परवर्ती खबर हूँ खूब शीघ्र पूरण हो 22,896 ग्रुप सी पदवी राज्य सरकार 10टी विभाग ग्रुप सी पदवी पूरण हो आज सूचना मिली अगस्ट 31 तारीख सुधा प्रत्येक निजुक्ति प्रक्रिया पूरण होगा निर्देश रही सर्वाधिक विद्यालय गणशिक्षा विभाग 8,358 पंचायतराज विभाग 4,042 स्वास्थ्य विभाग 3,677 एवं 10टी विभाग निजुक्ति प्रक्रिया सारे निर्देश दी जाइए जहाँफल सबुठ बड़ खबर। परवर्ती खबर रही एथर नुआ राजस्व गाँ तहसिल गोटाए लेखा स्वतंत्र सेल हेब 1635 राजस्व गाँव में मैप हो राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आज कहते से कहते प्रति तहसिल हेब गोटाए लेखा स्वतंत्र सेल निर्दिष्ट समय गाँ गुड़िक मान्यता पाइब आहरी कहुई 24 वर्ष भीतर पूर्वतन सरकार किंतु बीजेपी सरकार कार्यकारी करने जाउछंती राजस्व गाँ है स्वतंत्र मैप हेब। परवर्ती खबर रही बदल सरकारी कार्यालय रंग नुआ और मरामती होता पुराणा कोठा को गेरुआ रंग एने पूर्त विभाग विज्ञप्ति जारी करिछि सरकारी उद्योग कोठा को गेरुआ रंग दिया सरकारी कोठा लगी 3टी कलर कोड जारी रही बाहर कांथ कि आरजीबी मिक्स व्यवहार हेबो यह रंग हेउछि ईषत गेरुआ सेपटे स्कूल रो यूनिफॉर्म टू आरंभ करी आई कार्ड टू आरंभ करी समस्त रंग गेरुआ होइछि। परवर्ती खबर आउ गोटे सबुठ बड़ खबर प्रभाती परिडा उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती शॉपिंग मॉल रे खोलिबो बेस्ट फीडिंग सेंटर तेबे कुआ जाउछि जे विश्व स्तन्यपान सप्ताह उपलक्षे एही सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महिला मानक पई विशेष करी बेस्ट फीडिंग सेंटर प्रथम थर पई राज्य रे खोला जिवो सेबडी महिला समाज कल्याण बोर्ड रो समाजसेवी जोड़ी हेबा पई कल्याण आप उन्मोचन मध्य करा जायछि एही थरे मध्य कुआ जाउछि बस स्टैंड रेल स्टेशन परिवाहट बजार भली सर्वसाधारण ए सेंटर खोला जिवो बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर एथर फ्रिजर रे रखागला छात्री मृतदेह केन्द्रापड़ा पट्टामुंडई छात्री मृत्यु मामला आपण माने जानिथिबे जे जणे जे कि एफएम कॉलेज रे पेट्रोल पड़ी मृत्युवरण होइतला तापरे आउ जणे मध्ये बळंगार तापरे एबे केन्द्रापड़ार मध्ये किरोसिन ढाली मृत्यु होइछि से ने कि मध्ये फ्रिजर रखा जाइछि मृतदेह हेबो कुआ जाइछि जे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसले तथ्य मध्ये जणा पड़िबो बापमा कुआ जाउछि बापमा कहउछन्ति जे झियोटी कबाट देखि किरोसिन ढाली मृत्यु होइतला आमे ठीक देखला जीवन दग्ध होई सारितला ते पुलिस घटनास्थल पहुंची अपमृत्यु मामला रुजु करछि एबे प्रकृत फ्रिजर रखा जाइछि आ जणा पड़िबो जे प्रकृत सत्यासत्य कोन। परवर्ती खबर होछि ओडिया रे नाम फलक बाध्यतामूलक जेकोनोसी छोट हो बा बड़ हो समस्त दुकान ओडिया रे नेम प्लेट बाध्यतामूलक बोली सरकार कहिसंती तेबे कहै जाउछि जे एहा 55 दिन पई कि मध्ये रखा जाइछि 55 दिन भितरे ओडिया रे जतिक शोरूम ठू आरंभ कर दुकान बजार सबुटी ओडिया रे नाम फलक रहिबो जदि न रहिला तुरंत 500 टका मध्ये फाइन देबा पई पड़िबो तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजियो बोली सरकार मध्ये कहिसंती। परवर्ती खबर रही मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी हजार ऑनलाइन पंजीकरण बुकिंग शेष मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी आसंता 11 तारिख रे हेबो तेबे कह भुवनेश्वर सहित एथर मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी अशोक नगर रे हेबो बोली कह विशेषकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अगस्ट 11 पूर्वाह्न 11टा घटिकार अशोक नगर भुवनेश्वर पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय निकटस्थ ठारे साधारण अभियोग शुणाणी करिवे। परवर्ती खबर हूँ सीबीएसई छात्र छात्री लागू है कोठर नियम छुट्टी नेले जारी हेब कार्यानुष्ठान एने सरकारी वेबसाइट रे नुआ नोटिस जारी होईची नोटिस रे स्कूल छात्र अभिभावक 5टी गुरुत्वपूर्ण नियम उल्लेख करा जायछि दशम और द्वादश बोर्ड परीक्षा देबाकू छात्र छात्री अटेंडेंस 75% हेबा उचित जाहाकू बोर्ड बाध्यतामूलक करिछि
ବୋର୍ଡର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ 75% ନ ହୁଏ ତେବେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ କୋହଳ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି ଅସୁସ୍ଥତା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୋହଳ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି 200 ଫୁଟ ଘାଇକୁ ଥଳିଲା ସିଆରପିର ବଙ୍କର ଗାଡି, 3 ଯବାନ ଶହୀଦ, 15 ଜଣ ଆହତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଣ୍ଡୁଆ ବସନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଉତ୍ତରକାଶୀ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ, ଶତାଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଆବର୍ଜନା ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଧରାଲି ଗ୍ରାମର ସ୍ଥିତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି 100 ଏକର ଜମି ତଳେ ରହିଛି ସୁନା ଭଣ୍ଡାର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହିତ ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ପାନା ଖଣି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ହୀରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରରେ ଏହି ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ବହୁ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ପରେ ଜବଲପୁରରେ ମାଟି ତଳେ ଏକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ମାଟି ତଳେ ଏକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସିହୋର ତହସିଲର ମାୱାଙ୍ଗର କେରୋଲାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ଧାନ ଓ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ 1000 ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଦେଶର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ, ପାର୍କିଂ, ପରିମିତି ଜୋନ୍ ସବୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ତାରିଫ ଛାଟ। ଭାରତ ଉପରେ 50% ତାରିଫ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହେଲେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବ ଆମେରିକା, କାରଣ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ତାରିଫ ଘୋଷଣା ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଚୀନ ଓ ରୁଷ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିଶ୍ୱର 3 ମହାଶକ୍ତି ଭାରତ, ଚୀନ, ରୁଷ। ଏମିତି ହେଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଡଲାର ରାଜ, ଫସିଯିବ ସୁପର ପାୱାର ଆମେରିକା। ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଟ୍ରମ୍ପ ତାରିଫ ଧମକ ଦେବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଚୀନ, ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ମିଶି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ଖରାପ ପାଗ ଓ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଥର ଆହୁରି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଗଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କୌଣସି ସେବା ବା ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଠପ ହୋଇଯିବ ଆଗକୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3500 ମିଳିବ। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏନେକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ସୂଚନା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବେ ବିନା ସୁଧରେ। ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେଣି। ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।